नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त ओडिशा तंत्रज्ञान को हार्दिक स्वागत। आज किसी सब्सक्राइबर मानकर प्रश्न और तार उत्तर विषय जानिबा। राजू सिंह प्रश्न आपणकर डिस्ट्रिक्ट नाम टी कहतु मु शिखा चाहूँगी। आगु मु ढेंकानाल रोली किंतु बर्तमान मु भुवनेश्वर रोची टंकपाणी रोड भुवनेश्वर रोची फोन करिक आसीपारे। नेक्स्ट प्रश्न शुभ प्रश्न पचारछंती गुरु मु पाइली नहीं रुद्राक्ष व्हाट्सएप रे मेसेज करंतु जदि पेमेंट कर देइथिबे कोनोसी मिस्टेक जो पाई नथिबे तबे निहाती पठै दिया जियो पार्सल रे। आ जने सब्सक्राइबरंकर प्रश्न जे बिना स्नान करी कोन आमे मंत्र जप करि परिबा। देखंतु मंत्र जपर तीनोटी विधान अछि। गोटे होची मानसिक जप, द्वितीय होची उपांशु जप, तृतीय होची वाचिक जप। जो जप मने मने करा जाए ओठ की जीभ हलिबनी ताको मानसिक जप कुहा जाए। यह जप करने कौन प्रकार शुद्धतार आवश्यकता नहीं, स्नानर आवश्यकता नहीं, शौचर आवश्यकता नहीं। कारण आत्मा होची पवित्र। आत्मा को पाप पुण्य भल मंद लगे। पाप पुण्य भल मंद पवित्र अपवित्र केवल शरीर को लगे। से जमलोक आत्मा को डायरेक्ट दंड दि जाई पारे नहीं। आत्मा को दंड देवाकू हेले पिंड द्वारा गोटे शरीर निर्मित करा जाए, ताको कहा जाए जातना शरीर। यही शरीर भितर आत्मा प्रवेश करने पर ही ताकू जमदंड लगे। किंतु अन्य दुई प्रकार जप करने शरीर शुद्धता थिबा आवश्यक। मंत्र को जदि वाचिक जप करिवार थाए तेबे स्नान करी शुद्धपूत हेबा निहाती आवश्यक, अन्यथा जप करा जाई परिबो नाही। एही नियम को उल्लंघन करिबा उचित नुहे। आउ जने सब्सक्राइबरंकर प्रश्न जे अधिक निद लगुची। देखंतु निद न लागिबा पई किछि उपाय कहूची। जदि कुंडली रे शनि निचस्थ थे तेज आलस्य गुण शरीर में टी अधिक रहे। यार प्रतिकार स्वरूप नीति सूर्य नमस्कार 12 थर लेखाएं करूँ। निज कुंडली रे कौन ग्रह स्थिति दशा चली भल ज्योतिष को देखई नियंतु। बेले बेले ग्रह दशा अकॉर्डिंग एक्टिविटी कले भी भल रिजल्ट मिले। उदाहरण स्वरूप सूर्य महादशा किंवा अंतर्दशा चली शोइबा जेते कम करेंगे सेते अधिक सफलता मिल। चंद्र दशा जेते अधिक भ्रमण करेंगे मानसिक स्थिति सेते भल रहिबो। आ छोट मोट यात्रारू आकस्मिक लाभ भी हम। मंगल दशारे निज सुरक्षा प्रति बेसी ध्यान दबा उचित। बृहस्पति दशारे जेते दान करेंगे सेते भल। बुध दशारे धन संचय करने उचित। जदि संभव तेबे 11 मुखी रुद्राक्ष पिंधंतु। कारण 11 मुखी रुद्राक्षर मुख्य देवता होउछंती भगवान श्री हनुमान। तांकर ए रुद्राक्ष पिंधिबा मात्रके शरीर रे फुर्ती पळै आसे, आलस्यता दूरे जाए। आउ जने सब्सक्राइबरंकर प्रश्न जे 8 मुखी रुद्राक्ष पिंधिची किंतु किछि फरक पड़ुनी, मानसिक चाप बेसी बढ़ुची। देखंतु से रुद्राक्ष काहाटू आनिछंती तो मु जानिनी तो कहिबी केमिति। आमर एठू जाहाकू भी 8 मुखी रुद्राक्ष दिया हेइची तांको सह गोटे कथा निश्चित घटिची एया जे तांकर मानसिक स्थिति रे सुधार आछि। आगुरु अत्यधिक विचलित होउथिले तांको से स्थिति सुधुरिची। आ सबुठू बड़ कथा होउची जो माने टेंशन रे एकदम पागल हो जाउथिले से माने भी ठीक हो जाइछंती। रुद्राक्ष जदि केबे पिंधिबा पई इच्छा थाए तेबे कोनोसी भल ज्योतिष को जातक देखै नियंतु। मन रखिबे सबले जे रुद्राक्ष नक्षत्र अधिपति ग्रह को अकॉर्डिंग ही पिंधा जाए। नचेत जदि महादशा चलीछि आ अति अशुभ फल मिलुछि तेबे सेही महादशा चलीथिबा ग्रहंकर शुभ आशीर्वाद पाइबा पई ग्रहंक अकॉर्डिंग रुद्राक्ष पिंधा जाए। आ गोटे कथा रुद्राक्ष पिंधिबा पूर्व ताकू प्राण प्रतिष्ठा करी सिद्ध करी पिंधिले भल रिजल्ट दिए। प्रत्येक मुखी रुद्राक्ष को सिद्ध करिया पई अलग अलग मंत्र थाए। आगामी प्रश्न विभुंकर प्रश्न जड़े महाविद्या को सिद्ध करी प्रत्यक्ष करले की लाभ हुए प्लीज कहतु। संसार रे ज्ञानर दुईटी पार्श्व अच्छी। गोटे हूँ विद्या अन्यटी हूँ अविद्या। विद्या क्या कहवा सा विद्या जा विमुक्त है, अर्थात विद्या ताहा जहाँ आमको मुक्ति प्रदान करे। मुक्ति क्योंथु अज्ञानतारू, लोभरू, मोहरु, मायारू, अतएव भवसागरु। अविद्या तेबे कौन? जहाँ विद्या नुहे ताहा अविद्या। तेबे एठी प्रश्न उठुची जे विद्या कौन? अनुभूतिमूलक ज्ञान को विद्या कहा जाए। उदाहरण जड़े भल लुगा सफा करि पारुछि, अनेक वर्ष से सही काम करी करी प्रोफेशनल हो जाइछि। अतएव गोटे विषय रे से एते अध्ययन करी 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 विज्ञ हो जाइछि जे
ସେ ବିଷୟରେ ଅନେକ ବର୍ଷର ସାଧନାରୁ ଯେଉଁ ସୂତ୍ର ଅନୁଭୂତି ରୂପରେ ସେ ପାଇଛି ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟା। ପାଠ ପଢ଼େଇବା ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟା, ରୋଷେଇ କରିବା ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟା, ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟା, ମେସିନ୍ ଚଲାଇବା ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟା, ଅର୍ଥାତ୍ ସଂସାରରେ ଯାହା କିଛି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଅନୁଭୂତିର ସାରାଂଶ ସ୍ୱରୂପ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନଟି ମିଳିଛି ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟା। ତେବେ ଅବିଦ୍ୟା କ'ଣ? ଯାହା ବିଦ୍ୟା ନୁହେଁ ତାହା ଅବିଦ୍ୟା। ପୁଣି ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ ଯେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଭୂତି ବିଦ୍ୟା, ତେବେ ତ ସଂସାରରେ ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ ଯାହାକୁ ଅବିଦ୍ୟା କୁହାଯାଇପାରିବ। ବାସ୍ତବରେ ହଁ, ଏକଥା ସତ ଯେ ସଂସାରରେ ଅବିଦ୍ୟା ବୋଲି କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଏ ଜିନିଷ ହଁ ଆଉ ନାହିଁ ଉଭୟରେ ଛନ୍ଦି ହେଇକରି ଅଛି। କେମିତି? ଅବିଦ୍ୟା ଅଛି କି ନାହିଁ ତା'ର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଆଧାରରେ ମପା ଯାଇପାରିବ। ବଡ଼ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତ ଅବିଦ୍ୟାର ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଡେଫିନେସନ୍ ଦେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ସାଧନାର ମାର୍ଗ, ଜ୍ଞାନ, ଅନୁଭୂତିରେ କେବଳ ଆଳସ୍ୟ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଅବିଦ୍ୟା। ଆଳସ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସଂସାରରେ ଅବିଦ୍ୟା କିଛି ନାହିଁ। ବିଦ୍ୟାର କାମ କ'ଣ? ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ଦିଏ। ଅବିଦ୍ୟାର କାମ କ'ଣ? ଆମକୁ ରୋକିକିରି ରଖେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମ ମହାବିଦ୍ୟାଙ୍କ କଥା କହୁ ସେତେବେଳେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ 10 ମହାବିଦ୍ୟା। ତାଙ୍କୁ ମହାବିଦ୍ୟା କାହିଁକି କୁହାଗଲା? ମଣିଷର 5 ମନ 25 ପ୍ରକୃତି। ସଂସାରରେ ଦିଗ 10ଟି। ମଣିଷ ଶରୀରରୁ ମଳ ବି 10ଟି ସ୍ଥାନ ଦେଇକରି ବାହାରକୁ ବାହାରେ। 2ଟି କାନ, 2ଟି ନାକପୁଡ଼ା, 2 2 4, ପାଟି 5, କେଶ 6, ରକ୍ତ 7, ଝାଳ 8, ଗୁହ୍ୟ 9 ଆଉ ଲିଙ୍ଗ 10। ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର କିଏ? ଆତ୍ମା। ଆତ୍ମା କାହାକୁ ଖୋଜେ? ପରମାତ୍ମା। ଆତ୍ମାର ସ୍ୱଭାବ କ'ଣ? ଶୂନ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଆତ୍ମାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ପରମାତ୍ମା, ତେବେ ୟାର ମାଧ୍ୟମ ହେବ ଜ୍ଞାନ। ଜ୍ଞାନ କେଉଁଠୁ ମିଳିବ? ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ। ଗୁରୁ କିଏ? ଭାଗବତରେ ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋସାଇଁ କ'ଣ କହିଲେ? ମନ ତୋହର ନିଜ ଗୁରୁ, ଉଦ୍ଧବ କେତେ ତୁ ପଚାରୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ମନ ହେଉଛି ନିଜର ଗୁରୁ। ଗୁରୁ ରହିଲେ କେଉଁଠି? ଶରୀର ଭିତରେ। ଆମେ ଖୋଜୁଛେ କେଉଁଠି? ବାହ୍ୟ ଜଗତରେ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରର କେତୁ ମଣିଷକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ ବନାଏ, ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ବନାଏ। ଯାହାର କୁଣ୍ଡଳୀରେ କେତୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ସେ ସବୁବେଳେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗ ଆଡ଼କୁ ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଏ। ବାହାର ଜଗତ ସହ ତା'ର ସମ୍ବନ୍ଧ ଏତେ ଭଲ ରହେନି। ସେ ନିଜେ ନିଜ ଦୁନିଆରେ ଏକୁଟିଆ ଖୁସିରେ ରହେ। ଖୁସିରେ ରହିବାର ମୂଳ ମାଧ୍ୟମ କ'ଣ? ଗୁରୁ। ଗୁରୁ କିଏ? ନିଜ ମନ। ସେଥିପାଇଁ ଆଗରୁ ଲୋକେ ଯୋଗ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ। ଯୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହେ, ଆଉ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନ ସୁସ୍ଥ ରହେ। ମନ ଯେତେ ବଳବାନ ହେବ ସେତେ ମନ ଭିତରୁ ଜ୍ଞାନର ଶୁଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ଅଧିକ ପରିପକ୍ୱ ହେବ। ମନ କାହା ସହ ଜଡ଼ିତ? ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ। ଆମର ନାଡ଼ି କେତେଟା? 2ଟା। କ'ଣ? ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାଡ଼ି, ଗୋଟେ ଚନ୍ଦ୍ର ନାଡ଼ି। ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ନାଡ଼ି ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ମନୋବଳ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, ମନୋବଳ ବଢ଼ିଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାଡ଼ି ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଆମର ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯାଏ। ଯେବେ ମଣିଷ ଯୋଗ ଧ୍ୟାନ ମାର୍ଗକୁ ଏତେ ଜୋର ଦେଇପାରିଲାନି ସେତେବେଳେ ଆବିଷ୍କାର ହେଲା ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ରର। ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ମହାବିଦ୍ୟା। ଯିଏ ଭବସାଗରରେ ଫସିଥିବା ମଣିଷର ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତିକୁ, ଚେତନା ଶକ୍ତିକୁ ଏତେ ବୁଷ୍ଟ କରିଦେଲା ଯେ ମାନବ ମହାମାନବରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନ ତା ପାଇଁ ସରଳ ହୋଇଗଲା। ଯେଉଁ ମୁକ୍ତିର ଖୋଜରେ ସେ ବାହ୍ୟ ଜଗତରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲା ତାକୁ ତା ନିଜ ଭିତରେ ହିଁ ମୁକ୍ତିର ଅନୁଭୂତି ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ଲୋଭ କୁହନ୍ତୁ କି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ଆଜି 10 ମହାବିଦ୍ୟାକୁ କେବଳ ସାଂସାରିକ ଭୌତିକ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତିର ମାଧ୍ୟମ ବୋଲି ଭାବି ମଣିଷ ପ୍ରୟୋଗ କରିଚାଲିଛି। ହେଲେ ମହାବିଦ୍ୟା 10 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତି ଦେବାରେ ସମର୍ଥ, କାରଣ ଶିବଶକ୍ତି ଭିନ୍ନ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଏକ। ଏସବୁ ସିଏ ବୁଝିପାରିବ ଯିଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗର ସେ ସ୍ତରକୁ ଯାଇଥିବ। ବାକି ଲୋକଙ୍କୁ ଏକଥା କହିବା ଯାହା କାଲା ଆଗରେ ମୂଳା ଚୋବେଇବା ସେଇଆ। ମହାବିଦ୍ୟା ନିଜେ ନିଜ ଭିତରେ ଚେତନାର ସେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ତର ଯେଉଁଠି ପହଞ୍ଚି ଜୀବ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷଣ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରେ, ମୁକ୍ତିର ସ୍ୱାଦ ଚାଖେ। ମହାବିଦ୍ୟା କନସେପ୍ଟକୁ ଆଦିଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାଣ ଷଟକମ୍ରେ ବହୁତ ଭଲରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କାବ୍ୟ ଅଛି, ତାକୁ କହନ୍ତି ନିର୍ବାଣ ଷଟକମ୍। ନିର୍ବାଣ ଷଟକମ୍ ଶ୍ଲୋକରେ ବହୁତ ସରଳ ଭାଷାରେ ସେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ଗୋଟେ ସେ ଶ୍ଲୋକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ନା ପୁଣ୍ୟମ୍ ନା ପାପମ୍ ନା ସୌଖ୍ୟମ୍ ନା ଦୁଃଖମ୍ ନା ମନ୍ତ୍ରୋ ନା ତୀର୍ଥମ୍ ନା ବେଦ ନା ଯଜ୍ଞ
ଅହଂ ଭୋଜନಂ ନୈବ ଭୋଜ୍ୟଂ ନ ଭୋକ୍ତା ଚିଦାନନ୍ଦ ରୂପ ଶିବୋହಂ ଶିବୋହମ୍। ଯାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ପୁଣ୍ୟମ୍ ନା ପାପମ୍ ନା ସୌଖ୍ୟମ୍ ନା ଦୁଃଖମ୍। ମୁଁ ପୁଣ୍ୟ ନୁହେଁ କି ପାପ ନୁହେଁ, ମୁଁ ସୁଖୀ ନୁହେଁ କି ଦୁଃଖୀ ନୁହେଁ, ମୁଁ ସୁଖ ନୁହେଁ କି ଦୁଃଖ ନୁହେଁ। ନା ମନ୍ତ୍ରୋ ନା ତୀର୍ଥମ୍, ମୁଁ ମନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ କି ତୀର୍ଥ ନୁହେଁ। ନା ବେଦ ନା ଯଜ୍ଞ, ନା ତ ମୁଁ ବେଦ ନା ତ ମୁଁ ଯଜ୍ଞ। ଅହଂ ଭୋଜନମ୍ ନୈବ ଭୋଜ୍ୟମ୍ ନା ଭୋକ୍ତା, ଅର୍ଥାତ୍ ନା ତ ମୁଁ ଭୋଜନ, ନା ତ ମୁଁ ଭୋଜକ, ନା ତ ମୁଁ ଭୋକ୍ତା। ତେବେ କ'ଣ? ଚିଦାନନ୍ଦ ରୂପ ଶିବୋହମ୍ ଶିବୋହମ୍। ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦର ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ ହେଲି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ସେ ଅଂଶ। ସେ ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥଟା ହେଉଛି ଏଇଆ। ତେଣୁ ଏସବୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏଯାଏଁ ବୟସ ହେଇନି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପପୁ ପ୍ରଧାନଙ୍କର। ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ବୀର୍ଯ୍ୟ ସ୍ତମ୍ଭନ ପାଇଁ କ'ଣ ସହଜ ଉପାୟ ବତାନ୍ତୁ। ଦେଖ, ଏଥିପାଇଁ ସହଜ ଉପାୟ ହେଉଛି ଜଣେ ଭଲ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖେଇକରି ମେଡ଼ିସିନ ଖାଅ। ଯଦି ସାଧନା କଥା ଉଠୁଛି ତେବେ ରୋଗୀ, ବାଳକ, ବୃଦ୍ଧ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧନାର ମାର୍ଗରେ କୋହଳ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଜିର ସମୟରେ ଏମିତି କୌଣସି ମଣିଷ ନାହିଁ ଯିଏକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରୋଗୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ଶରୀରରେ ରୋଗ ଅଛି। କଳିଯୁଗରେ ସାମାନ୍ୟ ପୂଜା ଜପରେ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷୀକରଣର ଇଚ୍ଛା ନ କରି ସାଧନା କଲେ ହିଁ ଦେବୀ ଦେବତା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୁଅନ୍ତି। ସାଧନାକୁ ଗୋଟେ ନିଜ ପ୍ରିୟ କର୍ମ ଭାବିକିରି କର, ଯାହାର ପରିଣତି ଶୂନ୍ୟ ଭାବିକିରି। ଦେଖିବ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଇଷ୍ଟଙ୍କର ଦର୍ଶନ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। କଳିଯୁଗରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛ ବୋଲି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବା କଥା, କାରଣ ଏଇ ଯୁଗକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଋଷି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କାରଣ ଏଇ ଯୁଗରେ ସାମାନ୍ୟ ପୂଜାପାଠ ଭକ୍ତି ଜପରେ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ବାକି ବୀର୍ଯ୍ୟ ସ୍ତମ୍ଭନ ପାଇଁ ଆମ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ମୁଙ୍ଗାରତ୍ନ ଉପରେ ଗୋଟେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରୟୋଗ ଅଛି, କେବେ ସମୟ ହେଲେ ଦେବି। କିନ୍ତୁ ତା'ର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ ସେଇଟା ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁ ବୀର୍ଯ୍ୟ ସ୍ତମ୍ଭନଟା, ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଫିଜିକାଲ ରିଲେସନ୍ ରଖାଯାଏ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ସ୍ତମ୍ଭିତ କରିବା ପାଇଁକା ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି? କାରଣ ଆମେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଥିବା ସମୟରେ ତାକୁ ପାଟିରେ ରଖିପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ରଖିବା ତେବେ ଆମେ ଯେଉଁ ସାଧନା କରିବା ସେଇଟା ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତ ଯଦି କୌଣସି ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ସାଧନା କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ତେବେ ସେ କାମଟା ଆପଣ କରିପାରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ମୁଙ୍ଗାରତ୍ନଟାକୁ ପାଟିରେ ରଖିପାରିବେ, ଯାହାର ବିଧି ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ କେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଦେବି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ଚାଣ୍ଡାଳିନୀ, ବିପ୍ର ଚାଣ୍ଡାଳିନୀ, ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ଗଣପତି, ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ଭୈରବୀ, ଏଭଳିଆ ସାଧନା ଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ଆପଣ କେବେ କରନ୍ତି ତେବେ ସେ ମୁଙ୍ଗାରତ୍ନକୁ ନିଜ ପାଟିରେ ରଖିପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ବୀର୍ଯ୍ୟ ସ୍ତମ୍ଭିତ ହୋଇପାରିବ। ଆଗାମୀ ପ୍ରଶ୍ନ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ଗିରିଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କିପରି ଅର୍ଘ୍ୟ ଦିଆଯିବ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଡିଟେଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣନ୍ତୁ। ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କର। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରାଜା, ଆମ ଆତ୍ମାର ଅଂଶ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି, ତାଙ୍କରି ଯୋଗୁଁ ହିଁ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଛୁ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ସକାଳ 8 ଭିତରେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦିଆଯାଏ। କେମିତି ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବେ? ଲୋଟାଏ ଜଳ ଆଣିବେ, ଲୋଟାରେ ଅଳ୍ପ ଗୁଡ଼, କୁଙ୍କୁମ ଆଉ ଅକ୍ଷତ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ପକାଇକରି ଗୋଳେଇ ଦେବେ। ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରିକିରି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଯେତେବେଳେ ଉଦୟ ହେଉଥିବେ ସେତେବେଳେ ଓମ୍ ଘୃଣୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଦିତ୍ୟଃ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର 7 ଥର କହିକିରି ଥରେ ଜଳ ଢାଳିବେ, ଆଉ 7 ଥର ମନ୍ତ୍ର କହିକିରି ଆଉ ଥରେ ଜଳ ଢାଳିବେ, ଆଉ 7 ଥର କହିକିରି ଆଉ ଥରେ ଜଳ ଢାଳିବେ। ଏମିତି 21 ଥର କହିକିରି ମନ୍ତ୍ର 3 ଥର ଜଳ ଢାଳିବେ। 3 ଥରକେ ଯେମିତି ସମଗ୍ର ଢାଳରେ ଥିବା ଜଳ ଭୂମି ଉପରେ ପଡ଼ିଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଯେମିତି କି ଯେବେ ବି ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବେ ସେ ଜଳ ଛିଟା ଭୂମି ଉପରେ ପଡ଼ି ନିଜ ଶରୀର ଉପରେ ବା ଗୋଡ଼ ଉପରେ ନ ପଡ଼େ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେ ଏଇ ଜଳର ଛିଟା ଯେପରି ତୁଳସୀ ଗଛ ଉପରେ ନ ପଡ଼େ। ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇସାରିବା ପରେ ନମସ୍କାର କରିବେ। ଯେବେ ବି ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବେ ସ୍ନାନ ସାରିକି ହିଁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବେ। ଏହି ବିଧିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଲେ ଅସଂଖ୍ୟ ଫାଇଦା ଅଛି। ତା ଭିତରୁ 5ଟି ମୁଖ୍ୟ ଫାଇଦା ହେଉଛି ଏଇଆ ଯେ ପିତୃଦୋଷ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଥିଲେ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ।
ବାରମ୍ବାର ସମ୍ମାନ ହାନି ହେଉଥିଲେ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମିଳେ। ବାରମ୍ବାର କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଚକର କାଟିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲେ କିମ୍ବା ବାରମ୍ବାର ରାଜଦଣ୍ଡ ମିଳୁଥିଲେ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ। ସରକାର ତରଫରୁ କୌଣସି ସୁବିଧା ନ ମିଳୁଥିଲେ ମିଳିବାକୁ ଲାଗେ। ଚକ୍ଷୁ ପୀଡ଼ା, ହାଡ଼ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପୀଡ଼ାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ। ଅର୍ଘ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଦେଇପାରିବେ ନ ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ ଯେ ଆଦିତ୍ୟସ୍ୟ ନମସ୍କାରମ୍ ୟେ କୁର୍ବନ୍ତି ଦିନେ ଦିନେ ଆୟୁ ପ୍ରଜ୍ଞା ବଲମ୍ ବୀର୍ୟମ୍ ତେଜ ତେଷାଂ ଚ ଜାୟତେ। ଅର୍ଥାତ୍ କେବଳ ଯଦି ସକାଳୁ ଉଠି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି, ନମସ୍କାର କରନ୍ତି, ତେବେ ବି ଆୟୁ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, ପ୍ରଜ୍ଞା ବଢ଼େ, ବଳ ବୀର୍ଯ୍ୟ ତେଜ ଶରୀରରୁ କେବେ କ୍ଷୀଣ ହୁଏନି। ତ ଭାବିକିରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କେଡ଼େ ବଡ଼ କଥା। କେବଳ ନମସ୍କାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏତେ ଲାଭ ମିଳୁଛି, ତ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଲେ କେତେ ଲାଭ ମିଳିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ଯଦି ବାପା ମାଆଙ୍କ ପରେ ଚଳନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଛେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ, ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ। ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ଦେବତା ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେଖିପାରୁଛେ। ୟାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଅଗ୍ନି ଦେବତାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେଖିପାରୁଛେ, ଜଳ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେଖିପାରୁଛେ। ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବରଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଜିକା ଯୁଗରେ ମା ତାରାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷୀକରଣ କାହିଁକି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ପ୍ଲିଜ୍ କୁହନ୍ତୁ। ମା ତାରାଙ୍କର ସାଧନା ଉପାସନାର କୌଣସି ବୈଦିକ ମାର୍ଗ ନାହିଁ କି ଦକ୍ଷିଣାଚାର ମାର୍ଗ ନାହିଁ। ଏଣୁ ତାଙ୍କ ଉପାସନା ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ବାମାଚାର ତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ହୁଏ। ସେହି ସାଧନା ଶ୍ମଶାନରେ କରାଯାଏ। ଶବ ସାଧନା ଯେଉଁମାନେ କରିଥିବେ ସେମାନେ ତାରା ମହାବିଦ୍ୟା ସାଧନାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ। ତାରା ମହାବିଦ୍ୟା ସାଧନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭୈରବୀ ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏହି ସାଧନାରେ ଯଦି ସାଧକ ଫେଲ୍ ହୁଏ, ସେ ମରିଯାଏ, ନଚେତ ପାଗଳ ହୋଇଯାଏ। ଏଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁ ନିଜ ଶିଷ୍ୟକୁ ଭୈରବୀ ସାଧନା କରାଇବା ପୂର୍ବରୁ ବଜ୍ରଉଲି ପରୀକ୍ଷା ନିଅନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧକ ନିଜ ଲିଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ପାଣିକୁ ଟାଣି ଭିତରକୁ ନେଇପାରୁଥିବ। ପ୍ରଥମେ ପାଣି, ତାପରେ କ୍ଷୀର, ତାପରେ ମହୁ, ତାପରେ ଘିଅ। ଅତଏବ ସାଧକ ନିଜ ବଡି ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆଣିସାରିଥିବ, ତେବେ ଯାଇକରି ସେ ଭୈରବୀ ସାଧନା ଆଉ ତାପରେ ତାରା ମହାବିଦ୍ୟା ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବ, ନହେଲେ ହେଇପାରିବନି। ଆଉ ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବରଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, ମା ତ୍ରିପୁରା ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କର ସାଧନାର 3ଟା ଲେବୁଲ ରହିଛି, ଯଥା ବାଲକୁମାରୀ, ଷୋଡ଼ଶୀ ଏବଂ ତ୍ରିପୁରା ସୁନ୍ଦରୀ। ୟାଙ୍କ ସାଧନା ବିଦ୍ୟା ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓ ବନାନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତ୍ରିପୁରା ସୁନ୍ଦରୀ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ତୁରନ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୟୋଗ ଆଗରୁ ଦେଇସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ 3 ଜଣଙ୍କ ସାଧନା ଶ୍ରୀବିଦ୍ୟା ସାଧନା ଅନ୍ତର୍ଗତ। କୌଣସି ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାରୁ ଦୀକ୍ଷା ମିଳିଲେ ହିଁ ସାଧକ ଶିଖିପାରିବ। ଏସବୁ ଗୁପ୍ତ ବିଦ୍ୟା। କିଛି ଜିନିଷ ଥାଏ ଯାହାକୁ ଉଜାଗର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେସବୁ ବିଷୟ ମୁଁ ଏଠି କହିପାରିବିନି କି କାହାରିକୁ ବି କହିପାରିବି ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମର ଶିଖିବାର ଏତେ ଇଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଭଲ ଶ୍ରୀବିଦ୍ୟା ସାଧକଙ୍କୁ ନିଜ ଗୁରୁ କରିକିରି ଶିଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବରଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, ରୁଦ୍ର ଅଘୋର ମନ୍ତ୍ରର ସାଧନା ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ଏହାର ଅନୁଭୂତି ବିଷୟରେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଷ୍ଟୋରିରେ କହିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିଛି ସେ ଷ୍ଟୋରିରେ ଆମ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାରେ ଦିଆଯାଏ, ସେଇଟା ଆମ ଗୁରୁଦେବ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ସେଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେଇଟା ଆମ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଦ୍ୟା ହେଲେ ବି ଗୁପ୍ତ ବିଦ୍ୟା। ତାକୁ ଏବେ ଦେଇହେବନି। ଯେବେ ଆମ ଗୁରୁଦେବ ଚାହିଁବେ ସେବେ ହିଁ ମୁଁ ଦେଇପାରିବି। ସେ ବିଦ୍ୟାକୁ ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ହାଟ ମଝିରେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ କେବେ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ସେ ସାଧନାଟା ଗୋଟେ ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ସାଧନା ଯେ ସେଥିରେ ବିଶେଷ କୌଣସି ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ। ଖାଲି ଧୂପ ଦୀପ ଜଳେଇକିରି ବସିକିରି ସାଧନା କରାଯାଏ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସାଧନା କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ଦେହ କିଳି ନଥାଏ, ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟ ଅନୁଭୂତି ହେଇଛି ଯେ ଆକାଶରୁ ସାପ ଉଡ଼ିକି ତାଙ୍କ ଆଡ଼ିକି ଆସିଲା ଭଳିଆ ଲାଗେ। ଆଉ ଏ ଅନୁଭୂତିଟା ପ୍ରାୟ ସାଧକଙ୍କ ସହ ହେଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବରଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ନୋ ସମଥିଙ୍ଗ ହ୍ୱାଇ ତାନ୍ତ୍ରିକ୍ସ ହେଲ୍ପ କଣ୍ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ପିପୁଲ। Because that are their duty, which is called tantrism.
When we talk about Tantrism, so Tantrism is a religious and a philosophical movement that originated in India around 400 CE and is a common element of Hinduism, also Buddhism. It combines magical and mystical elements with sacred writings and focuses on rituals that use the physical in sacred settings. The goal of Tantrism is to promote spiritual growth and personal freedom, helping people using tantric rituals called Siddhi Puja not only their duty, their responsibilities also. That's the basic to-do list which official work given by the Guru. ଆଗକୁ ଯିବା ପରମାନନ୍ଦ ମହନ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, କ୍ଷେତ୍ରପାଳ ସାଧନା କେମିତି କରାଯାଏ? କ୍ଷେତ୍ରପାଳ ସାଧନା ପାଇଁ ବଶୀକରଣ ଯନ୍ତ୍ର ଆଉ କ୍ଷେତ୍ରପାଳ ଗୁଟିକା ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରପାଳ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନା ପାଇଁକା ରୁଦ୍ରାକ୍ଷମାଳା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଚାଷବାସ କରନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ର ଭିତରେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ରପାଳ ସାଧନାଟା ଭଲ ଫଳିତ ହୁଏ। ଗୋଟେ ଗାଁ ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଦୋକାନ କରୁଛନ୍ତି କି କୌଣସି ଜମିବାଡ଼ି କିଣା ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି କି ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ କ୍ଷେତ୍ର ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣ କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି କ୍ଷେତ୍ରପାଳ ସାଧନା କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିବ। ଆଉ ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବରଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, ଶିବସ୍ୱର କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବାବଦକୁ ମୁଁ ଜାଣିନି କ'ଣ ଶିବସ୍ୱର କ'ଣ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ଏ ବାବଦକୁ ମୋର ନଲେଜ ନାହିଁ। ଆଉ ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବରଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, ମୁଁ ଗୋଟେ ହନୁମାନଙ୍କର ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରୁଛି ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ସେ ଆମ ଛୋଟବେଳୁ ଘରେ ରହିକିରି ପୂଜା ହେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି କି? ପ୍ଲିଜ୍ ରିପ୍ଲେ। ନାଇଁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କଲେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କେବଳ ସେବା ଭାବ ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ଘରେ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିକିରି ଠିକ୍ ବିଧିରେ ପୂଜା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ବିଗ୍ରହ ସେବା ଠିକ୍ରେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ବିଗ୍ରହଟି ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ତେବେ ସେଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅଘଟଣ ଘଟେ। ଖାସ୍ ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଦେଖିବେ ଶାଳଗ୍ରାମ ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ବି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭିତରେ ବିତୁଛି। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ସେମାନେ ଠିକ୍ରେ ପୂଜା ପଟଳ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ୟାର ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ କ'ଣ? ଯନ୍ତ୍ର। ଯେଉଁ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କରିବା ପାଇଁକା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ର ଘରେ ରଖି ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ମୂର୍ତ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ଯନ୍ତ୍ର 1000 ଗୁଣ ବେଶୀ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଦେବ। ମାସ ମାସ ଧରିକିରି ପୂଜା ନ କଲେ ବି କିଛି କ୍ଷତି ହେବନି, କାରଣ ଜାଣତାରେ ଥରେ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହୋଇଗଲେ ଅନେକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରେ। ଆଉ ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବରଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଏ କିମ୍ବା ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଏହି ବାବଦକୁ ଭଗବାନ ହିଁ କହିପାରିବେ। ମୋର ଏତେ କ୍ଷମତା ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ କାହା ସ୍ୱପ୍ନରେ ପ୍ରବେଶ କରିକିରି ତା ମାଇଣ୍ଡ ସହ ଖେଳିପାରିବି କି ତାକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ କ'ଣ ଦର୍ଶନ ହେଇଛି ସେ ବାବଦକୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇପାରିବି। ତେଣୁ ୟାର ଉପାୟ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଭଗବାନ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ପୂଜା ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିକିରି ସେହି ସୂଚନାର ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ବେଳେବେଳେ କିଛି ଗ୍ରହଙ୍କର କମ୍ବିନେସନ୍ ଏମିତି ଥାଏ ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନରେ ହୁଏ। ଅଭିଷେକ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ କେଉଁ ଦେବଙ୍କର କିମ୍ବା ଦେବୀଙ୍କର ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଟିକେ ହିଣ୍ଟସ୍ ଦେଇପାରିବେ କି? ଜାଣିବାର ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ୟାଠୁ ବେଶୀ କହିଲେ ଭଲ ନୁହେଁ। ମୁଁ କାହାରି ବିରୋଧୀ ହେବାକୁ କି କାହାରି ଟାର୍ଗେଟକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଆଉ ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବରଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, କନକଧାରା ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ କେମିତି ସିଦ୍ଧ କରାଯାଏ? ଏହି ସ୍ତୋତ୍ରର ସିଦ୍ଧ କରିବା ବିଧି କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, କନକଧାରା ସ୍ତୋତ୍ର ସିଦ୍ଧ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଏହା ସ୍ୱୟଂ ସିଦ୍ଧ ଅଟେ। କେବଳ ପ୍ରପର ବିଧିରେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା କନକଧାରା ଯନ୍ତ୍ର ଦରକାର, ବାସ୍ ସେତିକିରେ ହିଁ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବରଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, ସମସ୍ତ ଗ୍ରହଙ୍କ କବଚ ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣନ୍ତୁ। এই কথাটি ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ପାଇଲା, ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ପକାଇବି, କିନ୍ତୁ ଜାତକ ବିଚାର ଚ୍ୟାନେଲରେ, ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନ ପକାଇକିରି ଜାତକ ବିଚାର ଚ୍ୟାନେଲରେ ପକାଇବି। ଯେଉଁମାନେ ଜାତକ ବିଚାର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ନିହାତି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଏଇ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ଜ୍ୟୋତିଷ ରିଲେଟେଡ଼ ଷ୍ଟୋରି, ହରର ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ରିଏଲ୍ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଉପରେ ହେଇଥିବ, ତେବେ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଷ୍ଟୋରିକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାରିବେ। ତେବେ
ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ତନ୍ତ୍ରଜ୍ଞାନକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।